جرکان کے بڑھتے مرض پر قابو نہ پایا جا سکا۔ رواں سال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 800 سے زیادہ شہریوں میں ہیپاٹائٹس سی کی تشخیص ہوئی۔ گزشتہ سال 1100 سے زائد شہری ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہوئے۔ ٹوبہ میں کالا یرقان یعنی ہیپاٹائٹس بی اور سی کا مرض وبائی شکل اختیار کر گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال 800 سے زائد شہری ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہوئے۔ گزشتہ سال 1100 سے زائد شہری ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہوئے تھے۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ متاثرہ مریضوں نے مختلف ہسپتالوں میں اسکریننگ کرائی۔ متاثرہ مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ گندا پانی، مضر صحت خوراک اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر ہیپاٹائٹس سی کا مرض پھیل رہا ہے۔ شہری احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنائیں۔ محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس سی سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ متاثرہ مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ عطائیت کا بڑھتا رجحان، شہریوں کی زندگیاں غیر محفوظ۔ عطائیت کے باعث ہیپاٹائٹس کے مرض میں بھی بے تحاشا اضافہ۔ رواں سال 434 مریض ہیپاٹائٹس بی، 2017 ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہو گئے۔ عطائیت کے باعث جان لیوا مرض ہیپاٹائٹس تیزی سے پھیلنے لگا۔ رواں سال 434 مریض ہیپاٹائٹس بی، 2017 ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہو گئے۔ گزشتہ سال کی نسبت 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ سرنجز کا بار بار استعمال اور غیر محفوظ طریقے سے کٹنگ کرانا ہے۔ حجاموں کو آگاہی فراہمی اور انسداد عطائیت مہم کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، جو مین وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ہمارے ڈسٹرکٹ جھنگ میں جو پریویل کر رہی ہے وہ کویکس ہے اور بیوٹی سیلونز جو اربن ایریاز کی بجائے بلکہ رورل ایریاز میں زیادہ ہیں۔ وہاں پہ پریونشن اینڈ کنٹرول کا پراپر سیٹ اپ نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے ریگارڈنگ سیشن نہیں کیے جا سکتے، ان لوگوں میں زیادہ ایشو ہے۔ اگر فوری طور پر صورتحال کا تدارک نہ کیا گیا اور عطائیت کے بڑھتے خطرے پر بند نہ باندھا گیا تو مستقبل قریب میں یہ بیماری خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ تحصیل لالیہ میں ہیپاٹائٹس سی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ صحت میلے میں شہریوں کی اسکریننگ کے دوران ہوش ربا نتائج، کئی علاقوں میں 45% لوگوں کا ہیپاٹائٹس سی پازیٹو آیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لالیہ میں 4 روزہ صحت میلے کے آخری دن سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق کا وزٹ۔ مختلف کاؤنٹرز پر خدمات کا جائزہ لیا۔ سٹی 41 سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل طارق کا کہنا تھا کہ کلری، محمد والا کے علاقوں میں ہیپاٹائٹس سی کی خطرناک حد تک شرح سامنے آئی ہے۔ ان علاقوں کے شہریوں میں سے 45% لوگوں کا ہیپاٹائٹس سی پازیٹو آیا ہے۔ سی او ہیلتھ کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ صارفین کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہو ہی رہا تھا۔ چکی کے آٹے کی قیمت 5 سے 10 روپے کلو تک کی کمی۔ دکانداروں نے 1 نومبر سے قیمتوں میں مزید کمی کی نوید سنا دی۔ مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کے لیے اچھی خبر، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں آٹے کی قیمتوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی۔ چکی کے آٹے کی قیمت 5 سے 10 روپے کلو تک کی کمی کر دی گئی۔ آٹا 145 روپے سے کم ہو کر کہیں 140 تو کہیں 135 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ چکی مالکان کہتے ہیں 1 نومبر کے بعد گندم کا سرکاری کوٹا کھلنے پر آٹا مزید سستا ہوگا۔ 125 روپے کلو ہونے کا امکان ہے۔ آٹے کی قیمت میں معمولی کمی پر شہری نالہ عوام کو مزید ریلیف کی فراہمی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جب گورنمنٹ سرکاری گندم میں ریلیز کرے گی تو گندم کی پرائسز کم ہو جائیں گی اور آٹے کے ریٹ زیادہ کم ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے اب 135 روپے میں جا رہا ہے، اس وقت 125 روپے میں ہو جائے گا۔ 5 روپے کم ہوا ہے لیکن اور زیادہ کم ہونا چاہیے، عوام کی پہنچ سے باہر ہے لیکن اور کم ہونا چاہیے۔ دکاندار آٹا سستا ہونے کی وجہ گندم کی قیمتوں میں کمی اور وافر مقدار میں دیسی اور درآمدی گندم موجودگی کو قرار دیتے ہیں۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ پٹرول سستا مگر کرائے کم نہ ہوئے۔ فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں، مسافر پریشان، عوام اور کنڈکٹروں کے مابین لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیٹرولنگ مصنوعات ڈالر کی قیمت کم ہونے کے باوجود فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی نہیں کی۔ مسافروں کو شدید پریشانی۔ ٹرانسپورٹرز کی من مانیوں پر ضلع انتظامیہ بھی آنکھیں بند کر لی۔ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ مسافر کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم سے وہی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے جو پہلے تھا۔ اسی مزدور بندے ہیں، کرایہ کم نہیں ہوا، تیل کم ہوا، کرایہ کم نہیں ہوا۔ جی، مہنگائی جو کم تو ہوئی ہے لیکن جو ہے نا یہ پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہیں، لیکن ان پہ جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہو رہا۔
हुकूमती किराए नामे के मुताबिक लाहौर का किराया 450 से 410, झंग 310 से 350, जड़ावाला 120 से 110, साहिवाल 500 से 450 और दीगर शहरों के किराए कम होने चाहिए थे, जो कि ना हो सके। शहरी कहते हैं हम महंगाई के हाथों परेशान हैं, ट्रांसपोर्टर्स को पूछने वाला कोई नहीं। 10% किरायानामा कम किया है उसके बाद, लेकिन हम कह रहे हैं हमारा ये इशू है कि सिर्फ किराए कम, डीजल कम होने से ट्रांसपोर्ट नहीं चलती। मुसाफिरों ने आला हुकाम से किरायों में कमी करके रिलीफ फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। टेक्सटाइल बरामदात के लिए खाम माल सस्ता तो तवानाई लागत महंगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की आलमी डिमांड, पाकिस्तानी बेडवेयर और टॉवल की मांग, मगर एक्सपोर्टर्स की मुश्किल दूर ना हो सकी। बरामदात में बेहतरी के लिए हुकूमत का तावन जरूरी करार दे दिया गया। आलमी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड मौजूद है, मगर मुल्क में बेशुमार मसाइल बरामदी सेक्टर को ताहाल खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बेहतरी के बावजूद पाकिस्तानी बेडवेयर और टॉवल बरामदात का मनफी रुझान है। पाकिस्तान में बेडवेयर और टॉवल की अच्छी मांग है, लेकिन कीमत ज्यादा है। बेडवेयर और टॉवल इंडस्ट्री के एसोसिएशन अबमोमा मेंबरान भी परेशान। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबमोमा खालिद नदीम कहते हैं आलमी मार्केट में जगह बनाए रखना जरूरी है। तवानाई की लागत कम नहीं हो रही। खाम माल और क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, मगर बिजली और गैस बस से बाहर है। हमारी इंडस्ट्री की कैपेसिटी है, हम इसको बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रीजन वाइज रेट्स, एनर्जी टैरिफ और मार्कअप, और सबसे बड़ा जो गैप है वो इस वक्त है कि सेल्स टैक्स के रिफंड जो है वो आपके 4-5 माह के रुके हुए, वो सारा जो रेवेन्यू या जो कैश है वो स्टक हो जाता है इधर, तो मार्केटिंग के लिए कैश नहीं बचता। ये बहुत अच्छा वक्त है कि हम अपने कस्टमर्स को अगर अच्छी प्राइस दें तो हम मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं। आलमी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड मौजूद है, मगर ऑर्डर पूरे करने के लिए एक्सपोर्टर्स को सहूलियात देने की जरूरत है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को में 8000 से ज्यादा सार्फिन की गैर कानूनी इक़्तिसाद का मामला। बिजली तकसीम कार कंपनी के 36 करोड़ रुपए वसूल न हो सके। उधर फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटों में 26 बिजली चोर पकड़ लिए गए। फेस्को में 8000 से ज्यादा सार्फिन की गैर कानूनी इक़्तिसाद का मामला। बिजली तकसीम कार कंपनी के 36 करोड़ रुपए वसूल न हो सके। फेस्को ने अमले की गफलत का बोझ सार्फिन पर डाल दिया। एक माह के बिजली बिल पर भी सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जाने लगे। इसी हवाले से सार्फिन का कहना है फेस्को किस्त कर रहा है, न बिलों में तौसी। एक माह के बिल की अदम अदायगी पर भी कनेक्शन काट दिया जाता है। महंगी बिजली पर रिलीफ देने की बजाय सख्तियां की जा रही हैं। फेस्को का क्रैकडाउन बिला तातुल जारी। 24 घंटों में 26 बिजली चोर पकड़ लिए। 62,000 डिटेक्शन बिलों के बिल भी डाल दिए। फेस्को ने बिजली चोरों को 26,85,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद कर दिए। मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज। सवाल से फेस्को हुकाम का कहना है बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं होगी। आखिरी बिजली चोर पकड़े जाने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। 40 लाख की नादहिंदा बल्दिया समुद्री बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने पर ऑफिस से बाहर। बल्दिया मुलाजमीन का फेस्को एहलकारों पर तशद्दुद। कूड़ा फेस्को ऑफिस के बाहर फेंक दिया। फेस्को मुलाजमीन बल्दिया समुद्री के खिलाफ सरापा एहतजाज, कलम छोड़ हड़ताल करके धरना दे दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फेस्को मुजाहिरीन का कहना था बल्दिया समुद्री 40 लाख की नादहिंदा है, बिल अदा नहीं किया, मीटर काटने पर ऑफिस से बाहर हो गई। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री सुलेमान मंशा का कहना था फेस्को ने बगैर नोटिस रात गए बल्दिया की बिजली बंद कर दी। अंधेरे के बायस चोर बल्दिया की 2 मोटरें, 3 कैमरे चोरी करके ले गए। पूरे शहर के लाइन लॉसेस बल्दिया के खाते में डाल दिए गए। लालिया के मारूफ कानूनदान और मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक रब नवाज की काविशें रंग ले आई। कोर्ट मोमेंट डिवीजन मुंतकिल होने वाले 40 देहातों के बिजली सार्फिन की सुनी गई। 40 देहातों को फेस्को लालिया डिवीजन से मुंसलिक कर दिया गया। नए दिफासर की तामीर के बाद 40 देहातों के सार्फिन को मसाइल कोर्ट मोमेंट डिवीजन से हल करवाने के लिए 60 मील का सफर करना पड़ता था। रोबोटिक्सिंग के फैक्ट्री, पावरलूम वर्कर्स और रजिस्टर्ड भट्टा मजदूरों की मुश्किलात बढ़ गई। बच्चों के लिए टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट, ना ही डेथ ग्रांट मिल सकी। टोबाटेक्सिंग के फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए टैलेंट स्कॉलरशिप ही जारी न हो सका। फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों को मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट की रकम भी न मिल सकी, जिससे फैक्ट्री, पावरलूम वर्कर्स और रजिस्टर्ड भट्टा मजदूरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। वर्कर्स रहनुमा ने बताया कि बच्चों की तालीम पूरी हो गई है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक बच्चों को टैलेंट स्कॉलरशिप जारी नहीं हो सका। मैरिज ग्रांट के हसूल के लिए वर्कर्स मारे फिर रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा। पंजाब हुकूमत मजदूरों की मुश्किलात के अदाले के लिए फौरी इकदाम करे। आज भी टोबाटेक्सिंग में जो स्कॉलरशिप है वो बच्चे फर्स्ट ईयर से लेके उन्होंने एमफिल भी कर लिया है, लेकिन उनको अभी तक उनके चेक नहीं मिले। वो लोगों ने कर्जा उठा के वो लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। मैं वज़ीर आला पंजाब से यही कहूँगा कि जनाब अगर इसको आपने ऑनलाइन किया है तो खुदारा इसको देखा जाए
कम अज़ कम इसको जो है ऑनलाइन करने के बाद इसको चेक किया जाए और इसको 1 महीने के अंदर क्लियर किया जाए। मजदूरों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग में अंदरूनी शहर तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना मुहाल, दुकानों के बाहर फुटपाथों पर कब्जा, रही से ही कसर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड ने पूरी कर दी। जंग में अंदरूनी शहर तजावजात की भरमार के बायस शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इंतजामिया के पास दुकानों के बाहर तजावजात के खात्मे के लिए जामी हिकमत अमली का फुकदान, गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड ने रही से ही कसर भी पूरी कर दी। स्कूलों की छुट्टी के औकात में बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। नारकली, रेल बाजार, कोट रोड, शहीद रोड और दीगर अहम तजारती मराकिज के बाहर कब्जा माफिया का राज। जिला कचहरी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए। जगह जगह पर नजायज तजावजात जो है वह फन फैलाए खड़ी है, जहाँ से आवाम का गुजरना बहुत मुश्किल तरीन है। ख़ासकर अनारकली बाज़ार में जहाँ पर ख़वातीन की बेहुरमती होती है, वहाँ से गुजरना जुए शीर लाने के मुतरातिफ है। और रेल बाज़ार और कोट रोड, मेन बाज़ार और ज़िला कचहरी के अतराफ़ पे नजायज़ तजावजात की इतनी भरमार है कि वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि मोटरसाइकिलों का जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है। शहरियों समाजी तंजीमों ने आला हुकाम से तजावजात माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का मामला, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर बोस्टल जेल में सेंटर कायम कर दिया गया। गैर कानूनी बाशिंदों को 1 नवंबर के बाद बोस्टल जेल मुंतकिल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर बोस्टल जेल में सेंटर कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज से डॉक्टर जाफिर हुसैन का कहना था कि 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को बोस्टल जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर अफगानी बाशिंदे यहाँ पे रहेंगे, 1 तारीख के बाद उनको बोस्टल जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उस हवाले से वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे मेल फीमेल डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट हम अपने डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ सेंटर से वहाँ पे रिक्रूट करेंगे ताकि उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत को बोस्टल जेल में मेडिकल सेंटर कायम करने की हिदायत भी की। जेल में मर्द खवातीन डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ तैनात होगा। अद्वियात फराहम की जाएंगी। मेडिकल सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद होगी। तमाम अफगान बाशिंदों को इलाज की सहूलत फराहम करना महकमा सेहत की जिम्मेदारी होगी। 24/7 और हर तरह की वहाँ पे सहूलत मौजूद होगी। वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी होगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होगा और बाकी जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वहाँ पे किसी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम डिस्ट्रिक्ट से प्रोवाइड करने के मजाज होंगे। बोस्टल जेल में कायम मेडिकल सेंटर 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देगा। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी, फर्नीचर हॉल्स ने रिवायत बरकरार रखते हुए फर्नीचर पर रियायती नुमाइश का ऐलान कर दिया। शेखुपुरा रोड पर वाक़ फर्नीचर हॉल्स शोरूम में से 3 से 6 नवंबर तक फर्नीचर पर 30% तक रियायत दी जाएगी। फर्नीचर हाउस फैसलाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव राना तनवीर अहमद ने रिवायत बरकरार रखी। राना तनवीर अहमद ने फर्नीचर पर रियायती नुमाइश का ऐलान कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव फर्नीचर हाउस राना तनवीर कहते हैं, शहरियों को 4 रोज़ा नुमाइश पर हर किस्म के फर्नीचर एक ही छत तले दस्तयाब होगा। नुमाइश के दौरान कस्टमर्स को रियायती कीमत पर पर्दे भी दस्तयाब होंगे। खरीदारी करने वाले कस्टमर्स को कुरानदाजी के जरिए कीमती इनामात भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। हफ्ता सेहत गरीब और मुस्तहिक शहरियों के लिए नेमत बन गया। शहरियों को टेस्ट इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की गई। आखिरी रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद हेल्थ मेले से मुस्तफीद हुई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जंग में हेल्थ कैंप का आखिरी रोज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दीगर मराकज़ सेहत पर हेल्थ कैंप लगाए गए। शहरियों में मुख्तलिफ अमराज की स्क्रीनिंग और बीमारियों में मुब्तला मरीजों की रजिस्ट्रेशन की गई। जंग के हेल्थ कैंपों में 3000 से ज्यादा मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। MS डॉक्टर शहाब आलम का कहना था कि मरीजों को अद्वियात और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की गई। THQ अस्पताल शोकोट में हफ्ता सेहत का आखिरी रोज। कैंप में हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया, TB, शुगर के टेस्ट किए गए। वैक्सीनेशन समेत हामिला खवातीन के अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद थी। डॉक्टर अजहर हसनैन के मुताबिक कैंप में 2800 अफराद के फ्री मेडिकल टेस्ट किए गए। चिन्योट में सेहत मेला इख्तिताम पजीर तकरीबन 8000 से ज्यादा अफराद का चेकअप किया गया। इस मौके पर AMS डॉक्टर मोहम्मद रजा बुखारी ने बताया, शहरियों के तमाम बुनियादी टेस्ट एक ही छत तले किए गए। 4 रोजा सेहत मेले का आखिरी रोज भवाना में भी शहरियों की बड़ी तादाद मुस्तफीद हुई। MS तहसील अस्पताल डॉक्टर शगुफ्ता जहूर का कहना था कि शुगर, TB, हेपेटाइटिस और दीगर अमराज के मुफ्त टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने शहरियों का चेकअप किया और अद्वियात फराहम की। उनका कहना था कि 2000 के करीब मरीजों को चेक किया गया। सिस्टम इंस्टीट्यूट फैसलाबाद की सबनाबाद कैंपस की इफ्तिताही तकरीब। CEO सिस्टम इंस्टीट्यूट वसीम शमशेरी, डायरेक्टर साजिद हुसैन, खुर्रम गिल, रिजवान खान, मियां बिलाल रजा और दीगर की शिरकत।
فیصل آباد میں اسٹیم انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کا دوسرا کیمپس امن آباد میں قائم کر دیا گیا۔ اسٹیم انسٹیٹیوٹ امن آباد کیمپس کی افتتاحی تقریب میں والدین اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سی ای او اسٹیم انسٹیٹیوٹ وسیم شمشیری نے خصوصی شرکت کی۔ 3-4 سالوں میں ملٹیپل سٹیز اسپیشلی فیصل آباد ہے، اسلام آباد ہے، دین اس کے بعد گلگت بلتستان الحمدللہ مختلف شہروں میں، اور وہاں پہ ہم نے آلموسٹ ان آل فیلڈز ہم نے ٹاپ ریزلٹ سیکیور کر کے دکھا دیا ہے۔ ڈائریکٹر اسٹیم انسٹیٹیوٹ ساجد حسین اور خرم گل کا کہنا تھا کہ علاقہ کے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کریں گے۔ طلباء کو میٹرک، انٹر اور انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اب دور نہیں جانا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہمارے پاس انٹری ٹیسٹ کی ایکسپرٹ ٹیم ہے اور ایکسپیرینس ٹیم ہے، اور منیمم سے منیمم ان کا جو ہے وہ 15 ایئر ایکسپیرینس ہے، جو ڈیفرنٹ کمپیٹیٹر میں ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ پڑھا رہے تھے، تو الحمدللہ وہ اب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سمن آباد کے لوگوں کے لیے یہ بڑی اچھی نیوز ہے۔ پہلا انسٹیٹیوٹ ہوگا اس ایریا میں جو کہ کوالٹی ایجوکیشن جو کہ ڈی گراؤنڈ یا ستینر روڈ پہ سرو ہوتی ہے وہ یہاں پہ سرو ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم تقریباً پاکستان کے ہر سٹی میں اب کیمپسز اوپن کریں گے، اور ود ان 1 ایئر انشاءاللہ تعالی ہر شہر میں اسٹیم کا کیمپس آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ طلباء اور والدین کے سامنے اسٹیم انسٹیٹیوٹ بٹالہ کالونی کیمپس کے 3 سالہ کارکردگی پیش کی گئی۔ تقریب میں ڈائریکٹر رضوان خان، میاں بلال رضا، اساتذہ اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی بی پازیٹیو تنظیم کا پنجاب کالج شنیور میں آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر نائمہ اشرف نے طالبات کو مرض کی علامات بتائیں۔ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا اہتمام بی پازیٹیو پروڈکشنز کی جانب سے کیا گیا، جس میں طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈی ایلیمنٹری رضیہ سلطانہ ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر نائمہ نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا اکتوبر چھاتی کے سرطان سے آگاہی کا مہینہ ہے۔ طالبات کو چھاتی کے معائنہ، علامات اور علاج معالجہ بارے آگاہی دی ہے۔ خواتین بغیر ہچکچاہٹ کے ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو اور قریبی مراکز صحت میں معائنہ کرا سکتی ہیں۔ بچیوں کو ان کے مین کازز کے بارے میں بتایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے اپنا معائنہ کرنا اور اس بیماری سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور ٹائملی کس کے پاس ان کو جانا چاہیے، کس جگہ پر جا کر ان کو اپنا معائنہ کروانا چاہیے تاکہ ہم اس بیماری کو میکسیملی پھیلنے سے روک سکیں۔ ہمارے پاس ڈی ایچ کیو چنیوٹ اور ٹی ایچ کیو لالیاں پہ ویل ویمن کلینک کے نام سے ہیں، جہاں پہ اسپیسیفکلی ہماری فیمیل ڈاکٹرز اس چیز کے لیے ڈپیوٹیڈ ہیں، اور وہاں پر فیمیلز کا ریگولر بیسس پہ بریسٹ ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ طالبات اور منتظمین کا کہنا تھا کہ اس آگاہی سیشن سے مفید معلومات ملی ہیں۔ کالج اسٹوڈنٹس میں جو میکسیمم بریسٹ کینسر کے اکارڈنگ جو ہے وہ پیغام دیا جائے کہ کیسے جو ہے وہ بریسٹ کینسر سے ہم لوگ اویئرنیس حاصل کر کے ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہمارے جو سوسائٹی میں اس کے جو معلومات ہیں وہ ذرا پھیل سکیں گے۔ پہلے اس بارے میں نہیں پتا تھا، اور بہت اچھا سیمینار یہاں پہ انہوں نے آرگنائز کروایا، اور ایسے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے۔ اس سے بچوں کو کافی اویئرنیس ملتی ہے۔ کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، کافی ساری باتیں پتہ چلی ہیں کہ اس کی کتنی سٹیجز ہیں۔ بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو کہ شرم محسوس کرتی ہیں اور وہ اپنا علاج بر وقت نہیں کرواتی۔ احتیاط علاج سے بہت زیادہ بہتر، شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، ان کو جا کر اپنا علاج کروانا چاہیے۔ طالبات نے چھاتی کے سرطان سے بچاؤ کے متعلق آگاہی اپنے ارد گرد رہنے والی خواتین تک پھیلانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ فکار گمن، سٹی 41 چنیور۔ ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد میں شعبہ انگریزی کے زیر اہتمام ٹیلنٹ شو، طلباء نے کلچرل سٹالز، کھانے پینے کی ڈشز اور انگریزی لٹریچر پر مبنی ماڈلز بنا کر پیش کی۔ ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد میں شعبہ انگریزی کے زیر اہتمام ٹیلنٹ شو منعقد کیا گیا، جس میں طلباء نے کلچرل سٹالز، کھانے پینے کی ڈشز اور انگریزی لٹریچر پر مبنی ماڈلز بنا کر پیش کیے۔ سویٹ ڈش بنائی ہے کنافہ، اور ان کا اسپیشلٹی ہے گہوا جو ہم نے بنایا ہے، اور اس کے علاوہ ہم عربی کی ہر چیز پریزنٹ کریں ہیں۔ ایک عرب ڈش بھی بنائی ہے کنافہ جس کا نام ہے، اور ہم نے گاوا بھی بنایا جسے ہم اردو زبان میں کاوا کہتے ہیں اسپیشل ہم نے، اور ہمارے پاس اولیوز آئل بھی ہیں، اور ہم نے جو بھی پروڈکٹس یہاں پر پیش کیے ہیں سارے عربی کے۔ اور طلباء نے پنجابی، بلوچی، سندھی، عرب کلچر سمیت ملکی اور غیر ملکی تہذیب و ثقافت کی بھی عکاسی کی۔ مختلف کلچر ریپرزینٹ کیے ہیں، کسی نے پنجابی کیا ہے، کسی نے ساؤتھ افریقہ امریکن کیا ہے، اور کسی نے سعودیہ کا کیا ہے، اور ہم نے انڈین کا کلچر ریپرزینٹ کیا ہے۔ We have any skill we can display it. Here we have presented our art and craft skills, in which we have displayed the different English literature ages with painting concept and showing the detailed and famous work of the writers in that. طلباء کی جھومر پر پرفارمنس نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ جی سی یونیورسٹی سے ڈین ڈاکٹر عاصم محمود، ڈی ایس اے ڈاکٹر محمد افضل، ایچ او ڈی ڈاکٹر سمینہ علی، آرگنائزر شمائلہ لیاقت، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے ٹیلنٹ شو کا دورہ کیا۔ بچوں کو نہ صرف ایکڈیمک لرننگ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل مکس اپ بھی اور سوشل جو ہے نا سوشلائزیشن کا موقع ملا ہے، جو آج کے
ہماری یونیورسٹیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو مینیجریل سکلز آئیں، ان فنکشنز کو مینیج کرنا آئے. جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹی میں انوالو کریں گے اپنے آپ کو، جیسے انہوں نے کچھ اپنے وہ خاکے بنائے ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف بک ریڈ کرتے ہیں اس کو اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بنا کے ماڈل کو، تو وہ آپ کو لانگ لاسٹنگ لرننگ اس کی ہوتی ہے. ٹیلنٹ شو میں طلباء و طالبات کی بھرپور شرکت اپنی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41.